सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, गुरफतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो शब्द का अपना विचार करने का संगत रूप के सतगुरां ने बख्शिश किया है। 662 अंक के उपर धनासरी राग के धन गुरु नानक पातशाह की मुबारक रसना तो उचारण किया शब्द अपने विचार ने। पहला शब्द के मूल पाठ नाल अपने संबंध जोड़ने की कोशिश करनी है कि गुरु साहब का जो रसना तो सीधा शब्द उतरिया उहदे बोल की ने, और उस तो बाद जिस तरह सतगुरु विच वरत के रहमत करके वो सानू बख्शिश करते हैं विचारां कित्थे तक लैके जाते हैं, किन्नी क डूंघाई किसी शरीर की सुरत नूं ले जाते हैं कि उन्हों की रहमत ते निर्भर है। इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि किते शब्दों की जो विचार है, जो व्याख्या है, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गुरु साहब सानू समझाना चाहते हैं। पर फिर भी जिस तरह रहमत करते हैं, अपना फर्ज बनता है कि गुरु तो आगे लैके शब्द की विचार में सांझ बनाने का यतन करिए। धनासरी राग लड़ीवार 10वां और गाउन का समा दिन का तीजा पैर। आओ पहला शब्द सरवण करिए। धनासरी महला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े आना, दरगह घड़ियाँ तीने लेख, खोटा काम न आवे बेख, नानक जे बिच रुपा होए, खरा खरा आखै सब कोई रहाओ, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणै, गुर प्रसादी एको जाणै, काजी सो जो उल्टी करै, गुर प्रसादी जीवत मरै, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारै, आप तरह सगले कुल तारै, दान संबंध सोई दिल धोवै, मुसलमान सोई मल खोवै, पढ़िया बूझै सो प्रवान, जिस सिर दरगह का निशान। ये शब्द सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह का धनासरी राग दे विच अपने सरवण किया। पहला शब्द की विचार करने तो थोड़ा जे भूमिका रूप के आपां वेरवे लिए जिहड़े इन्हां दे शब्द आए ने। काया शब्द है, माना आया है, और ये तिन्नां की जो गल की गई है थोड़ा जिहा आपां उदाहरण लैके पहला समझण की कोशिश करते हैं तो जदों व्याख्या रूप के आपां विचारां करते हैं तो सौखी समझ लग जाती है। ये जरूरी है। काया की है? जिन्ने भी अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा ने शरीर बनाए ने किसी भी खाणी दे विच, अंडज जेरज सेतज उत्पज, उन्होंने काया दिती है, देह दिती है। 184 जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। जिन्नियां भी जूनां ने उन्होंने दे विचों मनुख की जो काया है वो वड्याई वाली है, भाव कि उसनूं वड्याई बख्शिश की है। इस तरह का होर कोई आकार नहीं साजा गया। जिन्नियां सहूलतां काया दियां मनुख कोल ने बाकियां कोल नहीं है। हत्थ नहीं है, वो हत्थां दा काम कई बारी कोई मूँह धो लैंदा, कोई किवें इस तरह करते हैं, पूछ धो लैंदा, कुछ हटाउणा तो उन्हें उस तरह करना। पर मनुख नूं हर तरह नाल नवाजा सतगुरु ने।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਚੌਪਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਚੌਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜੇਰਜ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਰਜ ਖਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਉਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇਹੀ, ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾਣਾ। ਏਸੇ ਦੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 70-80 ਸਾਲ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਦਾ, ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ, ਦਵੈਸ਼, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ? ਮਨ ਦੇ।
ਮਨ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਅੱਗੇ ਪੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਮਸਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਧਰਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਦੋ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਿਆ ਜਸਦੇ, ਅਣਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਅਣਘੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਔਗੁਣ ਕਰਨਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਗੀ, ਤਿੰਨ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ?
ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਪਰਵਾਣਾ ਮੈਨੇ ਚਿੱਠੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਕਰ ਲਾ, ਕਰ ਲਾ। ਕਾਇਆ ਉਧਰੇ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਾ ਮਨ ਸੋ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਗਾ, ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਚਾਹ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਲ ਲਾਤਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਕੋ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਲ 'ਚ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਰੀ ਪਛਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਮਗਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ, ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਲ ਲਗਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਮ ਫਸੇਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਐ ਰੱਟਾ ਲਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ लगाएगा, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਮ ਫਸेंगे ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ लगाएगा, ਚੋਗਾ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਮ ਫਸेंगे ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ
ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ लगाएगा, चोगा पाएगा, पर हम फसेंगे नहीं। फसे तो पे ये हाल साडा है, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੈ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੈ ਇਹ ਆਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਭਗਾਈ ਭਟਕੇ ਜਾਏ ਮਨ। ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਹਿ ਘੜੀ ਹੈ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਤਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਮੋ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਤੋ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਨਰਕੋ ਜੋ ਪਦ ਚੀਨੇ ਤਿਨਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਾਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆਈ, ਫੇਰ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ? ਸਿਖਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਹ ਝੁਲਜਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਨੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਨਣ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਸ ਐਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਣ। ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਹੈ,
ब्राह्मण है, जोगी है, की करदा वो धर्म दे कर्म करदा है। सारी दुनिया वो तो कराउंदी भी है, आपां हुण भी करदे हैं, आपो अपने धर्म अनुसार मनदे हैं आपदे। ते आपां नूं की लगदा है भी ये तां इहदे उपर तां है ही नहीं कोई, ये तो सतोगुण ही है, ये दया भी है, ये धर्म भी है, ये सारा कुछ है। पर माया के लालच दे विच नीत उहदी भी बुरी है, माफ़ करना, नीत कित्थे खड़ी है। पढ़ शब्द रहा, नीत कच है। पैसा भी मुका लिया भी इन्ने हज़ार लाऊंगा, वो भी देता, खड़ी कित्थे है। भी थोड़ा जिहा होर जो 10 मिनट लग जाण होर आ जाने, निगाह उधर ही है भी होर किन्ने आई जाते हैं, नहीं गल बनेगी। को मर्जी सुनाई जा, माफ़ करना, उस खेत्र च आ गया, समझ भी लग गई, पर माया के घेरे चों निकल जा। कई बार तो ऐलान कमाल की गल आ, कहना भी जो अगली बारी संगत के दर्शन करना आया ना, सोडी किरपा नाल वड्डी गड्डी ते आऊँगा। गुरु की किरपा नाल नहीं, किहदे नाल? सोडी नाल तुसीं दिओ ताकि मैं अगे। ये भावना अंदरों ही काम कर रही है, इसलिए वो भी सुत्ता ही है। तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता। हुण तो अगे किवें निकल सकता है? सतगुरु सानूं समझाउणा कि भी जिन्नी देर तक ये लेख तेरे लिखे जाणगे ना, उन्नी देर तक तेरा कोई छुटकारा नहीं होंदा, जिन्नी देर तक तू इन्हां माया के 3 गुणां के अधीन है। खोटा काम ना आवे वेख, इत्थे उदाहरण दिंदे ने कि खोटा सिक्का जिवें चलदा नहीं है, इस तरह तेरे विच जिहड़ा खोट रह गया दरगाह दे विच, फिर तेरे खोट करके तो खोटा बन गया। तू वेख लै, तू काम नहीं आवेगा, तू नहीं चलेगा उत्थे। जे तेनों कहे मैनूं तां दिओ जो वो पदवी, वो कहंदे नहीं मिलनी, क्योंकि खोट विच पै गया। जिन्नी देर तक शुद्ध नहीं हुंदा खोट विच है, उन्नी देर तक मिलाप नहीं हो सकता। आपां भावें दी अरदास करिए भी उत्थे बह गए जी, गुरु चरनां च वग गए, नहीं मिल सकदा। खोटा तो रुपया नहीं चलता। गुरु महाराज बचन करते हैं, नानक जे बिच रुपा होए, रुपा मैंने चांदी, रारे नौकड़ पप्पे नूं गुना, इत्थों बनया शब्द रुपया। चांदी दे होंदे ना पहला, चांदी दे रुपये होंदे पहला, इस करके उसदा नाम रुपा है। गुरु महाराज कहते जे बिच चांदी सिक्के च हैगी है पूरी बिच, फिर तो खरा है, टणका के देख लिया। जे बिच तो खोट है, भावें दे उत्ते मोहर भी ला दो। अज चलो कागज़ बन गए, वखरा विषय, उन्होंने भी आप नकली बना के उस तरह का करके वो धोखा खा गया, कोई वक्री गल नहीं, तो वो देखते हैं कर करके भी सही है, चैक तो करते ही है। नानक जे बिच रुपा होए, जे बिचों है हालत खरा खरा आखै सब कोई, फिर सारे कहेंगे भी खरा है भाई, खोटा नहीं हैगा, चल जूगा। ये हालत साडी है। अगर असी गुरु महाराज के बचन मन के मन नूं साधांगे, गुरु की कृपा होगी, तो फिर खरे हो जाएंगे। एक असी खरे होने ले आए हैं। सतगुर खोटियों पढ़ोगे खरे करे, शब्द सवारना हार, सतगुर पिछे भज पवो, महाराज कहते भज लै पिछे, इहा करनी सार। की करूगा? सतगुर खोटियों खरे करे, काहदे नाल? शब्द सवारन नाल। सुनो शब्द, जो मन नूं समझ लगी समझ गया। रहाओ विश्राम दे के बचन करते हैं, कादी कूड़ बोल मल खाए। हुण दसदे ने उन्हां दी धार्मिक तौर पर जो उस समय अज भी ने काम करते से, उन्हां दी हालत दसदे ने कि है काजी झूठ बोल के मैल खा रहा, मल खाए। वड्डी रिश्वत नूं मैल कहा गया। जिन्नी असीं वड्डी की कमाई करते हैं, रिश्वत की कमाई करते हैं, झूठ की कमाई करते हैं, सतगुरु नूं कहंदे ने मैल खाना, गंदगी खाना। कादी कूड़ बोल, क्योंकि उन्हें कूड़ तो बोलना ही नहीं। काजी तो मसले सच बोलने का, इंसाफ करने का, न्याय करने का। जे वो ही झूठ बोलने लग गया, फिर लोग सच की आस भी तो करनगे, क्योंकि उन्होंने तो उत्ते बिठाया है भी तू भिखारी है, जो तू जो बोलेगा तो सानू लगता सच बोलेगा, असीं तेरे ते विश्वास करांगे। पर गुरु नानक पातशाह कहते भी झूठ बोलने लग गया,
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੀਆਂ ਘਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਜੱਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ? ਮਗਰੋਂ ਨਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਘੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ? ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਬਰੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਊ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਐਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਖੋਪੜੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਕੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੀਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਾਕੋ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋਗੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਦਰਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਮੰਡਲ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜੋਗੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਡੰਡਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਜਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਖਿੱਧ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਧਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਉਸ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਤ ਬਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਪੂਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਤਤ ਬਰੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਾ ਸੋ ਤੱਤ ਬਰੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਬੰਧ ਮੈਨੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾੜਤਾ, ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਆਪਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਪੂਰੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਖੇਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਪਹਿਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਕੀ ਮਨ ਜੀਤੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ ਵਗ ਜਾ, ਕਾਜੀ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ। ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਮੈਨੇ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਲੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣੋਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ। ਉਲਟੀ ਮੈਨੇ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਛੱਡ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਨਸਾਫ, ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਤਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਵੱਡੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫੈਲ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਮੰਗੂ। ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਕਾਇਆ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪ ਤਰੈ, ਤਰ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਰੇੜ ਵੱਜਦੇ ਨਦੀਆਂ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਗਈਆਂ ਉਨੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਗੇ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਮੈਨੇ ਅਕਲਮੰਦ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਲਮੰਦ। ਸੋਈ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਦਿਲ ਧੋਵੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲਈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਈਰਖ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ? ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਐ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਮੈਨੇ ਉਹ, ਮਲ ਮੈਨੇ ਮੈਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹਨੇ ਖੋਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਮੈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
मैं तो धन्यवाद किया भी ठीक है जी, मैंने पता नहीं सी लग रहा, मैं पिछे देख ही नहीं रहा सीगा, तुसीं दसता ला दिता, ते अंदरों कौन धोऊगा। मुसलमान सोई मल खोवै जिन्हें मल खो ली, मैल खोती अंदरों। असी अंदरों मैल खोनी है, अंदरों मैल नहीं रखनी। जे अंदरों शुद्ध हो गया जाकर हिरदा शुद्ध है, हिरदा मैंने दिल मन वो धो लेता। वैसे दिल का आकार है, मन का नहीं, माफ़ करना। कई बार इस तरह के शब्द दिले मुहब्बत उस तरह वरते जाते हैं, लंबा प्रकरण है, किसी वे फिर लवांगे आप। मन का कोई आकार नहीं है, दिल जिन्होंने आप हार्ट कहने इसका तो आकार है, पर उत्थे कई बार उस रूप से वरत्या गया। मुसलमान सोई मल खोवै, वो है जिहड़ा मैल खो लैंदा। पढ़िया बुझै सो प्रवान, प्रवान कौन है, पढ़िया कौन है, किनू प्रवानगी मिलनी है, किनू इस तरह का मिलनी है उत्थे जाके दरगाह दे विच प्रवानगी भी हाँ ये पढ़िया है। जिस सिर दरगाह का निशान, जिहदे विच सिर दे उत्ते मत्थे दे उत्ते दरगाह दे विच निशानी पै गई, जिन्हों उन्हें पढ़िया मन लिया, नहीं तो पढ़िया मूर्ख आखी है। जित लभ लोभ हंकारा, चाहे मेरे को PhD डिग्री हुई है, चाहे 20 डिग्रियां ले फिरदा मैं, वह इस दुनियादारी च लाभ हो सकता है, कोई जॉब मिल सकती है, पदवी मिल सकती है, ज्ञान में वाधा हो सकता है, वो सारा कुछ हो सकता है। पर जे मैं वो आधार पर कहा मैनू दो जी प्रवानगी, मैं PhD की हुई है, तो कहता कोई प्रवानगी नहीं। असी चैक करना भी तेरी मैल हैगी है कि नहीं, तो वो खरा देखना है, खोट किन्ना है, पढ़े नूं की करांगे। जिसनों इस गल की समझ ही नहीं, पढ़िया बुझ है, जिसने ये बुझ लिया सो प्रवान, वो प्रवान है। सो इसलिए दुनियावी पढ़ाई के नाल आ पढ़ाई अति अंत जरूरी है। सारे नगरां दे विच शहरां दे विच 1 2 10 10 की गिणती च ये स्कूल रूप गुरु के बने हुए हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां के बने ने, मंदिर मसीतां मस्जिदां सारा कुछ चर्च सब कुछ बना। तो सिख लई क्योंकि साडा गुरु इष्ट असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मनते हैं, तो असीं स्कूल इसदा मतलब असीं अनपढ़ हाँ सीधा। जे असीं गुरु के स्कूल च आउंदे नहीं, असीं दाखल नहीं लिया, असीं इहदा अनपढ़ हाँ, भावें दुनियादारी जिस जो मर्जी पढ़ लिया। जिन्नी देर तक ये रूहानी विद्या नहीं पढ़ी, अंदरली मैल नहीं जाती, गारंटी है। बाहरों साफ सुथरा जिन्ना मर्जी हुई है, बाहरली विद्या भी जरूरी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंदरूनी रूहानीयत की जी धार्मिक विद्या ना, संस्कार तो इतों बाद बदलने ने। जे ये पढ़ के डॉक्टर बन गया, बेटा नहीं मारदा। जे वो धर्म नूं मनदा ना, गुरु नूं मनदा है, फिर झूठ नहीं बोलता, सच दसूगा भी भाई तेन तो कोई खास इन्नी की है। उन्हें डरा के कहता भी पक्का गाहक बना लिया, डराता मनोविज्ञानिक तौर पर भी तू आए हो जाएगा, बस आए बाह ये है, छेती करो ऐ करो। मसला की है, लुट के सुट्टदा। थोड़ी जिंदगी इस तरह दी अनेक घटनावां हुई होणगियां, वैसे गलत गाइड कर देना, क्योंकि मनुख दा उन्होंने पता भी डर सब तो वड्डा की सानूं की डर है, मौत का। वो हत्थ च नहीं है माफ़ करना, वो कला अकाल पुरख वाहिगुरू ने ज्ञान दे के नवाजा, ठीक तो उन्हें करना, उन्हें आप भी जाना। कबीर बैद मूआ, रोगी मूआ, मूआ सब संसार वो तो है ही है, नहीं तो फिर बैद तो मरी ना। तनंतर दोतों का किहड़ा होया, वो भी रुखसत। जो पता चल गया भी जो समा आ गया तो टलना नहीं। चलो ठीक है, साढ़े कोई शरीरक समस्यावां ने, वो इलाज गुरु ने आप भी दवाखाने खोले ने, करना लेना है। पर जे वो अपने ठगी मारनी शुरू करती भला, फिर कहता भी ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ गर्भपात करता, काहदा डॉक्टर ही आओ, इस करके करिए कि पैसे बन गए, वो शरेआम कतल है। पढ़ाई हैगी है, पर जे ये हैगी है फिर वो नहीं लेंदा, वो कहता मैं तो कर दें जी, चाहे तुम करोड़ दो मैं ये काम करता, मैं क्यों पाप लवां भी। पर हो की रहा
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖੋਟ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੋ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।